undergraduate programs, including architecture, and 9 postgraduate programs. More than 800 students are being admitted every year in the college. Today, your ward is inducted to the engineering studies. I wish they all come out with flying colors. Engineering as a profession stands unique, and engineers are nation builders. Thousands of young engineers who passed out through the portals of the TKM College of Engineering have been serving in covetable positions in and outside the country. The alumni associations functioning worldwide bear testimonies to the academic tradition and excellence of the institution. The college has well qualified faculty with greater academic and research potentials. You can be assured that your wards become efficient engineers provided they dedicate themselves to the studies with commitment and sincerity. The college has an excellent ambience and state-of-the-art infrastructural facilities. You parents are to advise your wards to raise to the expectations of the teachers and utilize the facilities provided in the college, which are conducive to the all-round development of the students. Also advise them to maintain discipline and to be regular in their studies. You may feel free to contact the principal and the faculty members to know about the progress of your wards. TKM is a culture built on strong foundations of love, compassion, and human values, and I am happy that you and your wards are going to be part of it. My best wishes to all of you. Thank you. Jai Hind. Thank you, sir. May I now invite the principal of our institution, Dr. T. A. Shahil Hamid, to address our parents. Am I audible? Am I audible? Okay. A very good morning to all my dear parents. At the very outset, let me congratulate all the proud parents for the illustrious success of their wards. And also let me thank all the parents for choosing TKM College of Engineering as the destination for the undergraduate studies of your wards. As Honorable Chairman has rightly mentioned in his inaugural address of this induction program, though induction program formally rolls on day after tomorrow for students, this is a session for the parents. We have started a bit early. We deliberately did it because in the context of this pandemic, we are forced to do this bit early. And I must take you to the college through my PowerPoint presentation about what are all the facilities available inside the college and what's our legacy we have built over the past 6 decades. So may I present that with your permission?
How it can mute? Okay. So I'm sorry that I was muted. I realized a bit later. See, once again, I'll repeat it. So the college was founded in the year 1958 by late Janab Tangal Kunju Muslia. He was a great industrialist and philanthropist. See, with a humble beginning of 120 students in the year 1958, now the college is having the highest intake for undergraduate program in the state of Kerala. So if I'll speak both in English and Malayalam because I know this is a mix. The parents, it's a blend of parents because there must be parents who are hailing from outside Kerala. 1958 ആണ് TKM എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് സ്ഥാപിതമായത്. ജനാബ് തങ്ങൾ കുഞ്ഞു മുസ്ലിയാറാണ് ഈ കോളേജ് സ്ഥാപിച്ചത്. അദ്ദേഹം അക്കാലത്ത് ഏറ്റവും വലിയ വ്യവസായ പ്രമുഖനും മനുഷ്യസ്നേഹിയുമായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കൊല്ലത്ത് നിന്ന് പ്രഭാതം പത്രം പബ്ലിഷ് ചെയ്തത്. ഇപ്പോ കോളേജിനൊരു ഗവേണിംഗ് ബോഡി ഉണ്ട്. ഗവേണിംഗ് ബോഡിയുടെ ചെയർമാൻ ജനാബ് ഷഹാലസൻ മുസ്ലിയാർ തൊട്ട് മുമ്പ് നിങ്ങളെ അഡ്രസ് ചെയ്തു. He is a chemical engineer from Texas University. See, this college, it is having a vision. Excellence in education and research with socio-economic and environmental outlook is our vision. സാമൂഹ്യ പാരിസ്ഥിതിക അവബോധമുള്ള ഉന്നത നിലവാരം പുലർത്തുന്ന വിദ്യാഭ്യാസവും ഗവേഷണവും എന്നതാണ് നമ്മുടെ ദർശനം. In order to attain this vision, we have set some missions. We provide state-of-the-art facilities for undergraduate studies, postgraduate studies, and doctoral studies. And we are having facilities for cutting-edge research in current areas. And we try to instill ethical, social, and environmental perspectives in designing systems to nurture creativity and self-learning and interpersonal skills. That is one of our missions. നമ്മളുടെ ഈ ദർശനത്തിൽ എത്തിച്ചേരുവാനായിട്ട് നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ കോളേജിൽ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് സ്റ്റഡി BTech, MTech, PhD 3 പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് ഈ കോളേജിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. This must be at par with any of the courses programs are going on in the universities of importance or premier universities inside and outside India. നമ്മളുടെ റിസർച്ച് ഫെസിലിറ്റീസ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഗവേഷണത്തിന് ഏറെ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ഒരു കാലമാണ് നമ്മുടെ. ഗവേഷണത്തിന് നമ്മുടെ കോളേജും ഏറെ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു. നമുക്ക് ഗവേഷണത്തിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ കോളേജിൽ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒപ്പം നമ്മുടെ കോളേജിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന കുട്ടികൾ അവർക്കൊരു വാല്യൂ ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കണം അവരുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മൾ നിർബന്ധിക്കും. നമ്മുടെ സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ പാലാരിവട്ടം പാലം പണിയരുത് എന്ന് നമുക്ക് നിർബന്ധമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് to instill ethical, social and environmental perspective in designing system എന്ന നമ്മുടെ മിഷന്റെ പ്രാധാന്യം അവിടെയാണ്. അപ്പോ മാത്രവുമല്ല, ഈ വരുന്ന ഏകദേശം 1000-ഓളം കുട്ടികൾ ഒരു വർഷം നമ്മളോടൊപ്പം ജോയിൻ ചെയ്യും അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് പ്രോഗ്രാമിനായിട്ട്. ഈ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കുട്ടികളിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിവുകൾ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം. നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നതുപോലെ എല്ലാ കല്ലിലും ശില്പമുണ്ട്. നാം അതറിയുന്നത് എപ്പോഴാണ്? നാം അതറിയുന്നത് ഒരു ശില്പി അയാളുടെ കരവിരുത് കൊണ്ട് അത് പുറത്തെടുക്കുമ്പോഴാണ്. നമ്മുടെ അധ്യാപകർ, നമ്മുടെ സിസ്റ്റം അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ ഉള്ളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വാസനകളെ പുറത്തെടുക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവരാവണം എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മിഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ ടു നർച്ചർ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ആൻഡ് സെൽഫ് ലേണിംഗ് ആൻഡ് ഇന്റർപേഴ്സണൽ സ്കിൽസ് എന്ന ഒരു വാചകം എഴുതി ചേർത്തത്. നമ്മുടെ കോളേജിന്റെ ഒരു ഹൈറാർക്കി ഇതാണ്. ഗവേണിംഗ് ബോഡിയാണ് ഏറ്റവും മുകളിലുള്ളത്. ചെയർമാനാണ് അതിന്റെ അധ്യക്ഷൻ. അതിന് താഴെ പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെയും അക്കാഡമിക്സിന്റെയും ഹെഡ് പ്രിൻസിപ്പലാണ്. അതിന്റെ താഴെ ഹെഡ് ഓഫ് ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അധ്യാപകരും ജീവനക്കാരും. കോളേജ് ഓഫീസിന് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അസിസ്റ്റന്റ് എന്ന നേതൃത്വത്തിൽ കോളേജിന് ഓഫീസിന് നിയതമായ ഒരു ഘടനയുണ്ട്. ഒപ്പം ലൈബ്രറി, അവർ സെൻട്രൽ ലൈബ്രറി ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻ അവർ peer engineering college when compared to our peer engineering colleges in the state. We have got all the e-resource facilities available for your ward, and we are making it streamlined for you to make it available for your ward. There is a library council working in central library.
See, these persons are of importance for you, the parents. നമ്മളുടെ ഡീൻസും HODസുമാണ്. So, Dr. Seema K. Nair, Dr. Ashfaq, Dr. Ajkumar, Dr. Imtiaz Ahmad, Dr. Udayakumar, Dr. Ravi Roy, ഇത്രയും പേരാണ് ഡീൻസായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. Heads of the departments, Dr. Santosh Kumar, he is heading the Department of Architecture, Dr. Femina, Chemical Engineering, Dr. Chitra Devi is heading Science Department, Chemistry, Dr. Bindu is heading Civil Engineering Department, Dr. Ansamma is heading Computer Science, Dr. Vijana Kunyu is leading Electrical and Electronics Engineering Department, Professor Abid Hussain is leading Electronics Communication Department, Dr. Nadira Bibi is leading Master of Computer Applications Department, Dr. Matthew Warki is leading Mathematics Department, Dr. Muhammad Sajid is leading Mechanical Department, Dr. Shami Masses, Physics Department, and Dr. Professor Manish Rashid is leading Physical Education Department. See, this is our intake. When you choose your the TKM for your award, you must know what are all the programs going on inside this campus. See, around 900 students join every year for undergraduate studies, and around more than 400 students join in for postgraduate studies. And currently, we have 100 plus doctoral scholars, PhD scholars inside the campus. Totally, 4,000 plus students will be there in the campus at a time. We have got 7 undergraduate programs, 6 in engineering, 1 in architecture, 11 postgraduate programs, 10 MTech programs, and 1 MCA program. So these are the programs and the PhD programs offered in all the departments, including science departments. When you choose TKM for your award, you must know our college is accredited. The accreditation status of the college is vitally important in current world scenario. Our programs, UG programs, are accredited by NBA, and that too for 6 years accreditation we got in civil engineering and mechanical engineering. No other engineering college inside in the state of Kerala except NIT Calicut is having this honor of having 6 years accreditation. And our college is accredited by NAC with the A grade, and in NIRF we are in the band of the good best engineering colleges in the band of 201 to 250. See, these are some of the common facilities inside the campus. We have got smart classrooms, we have got excellent computing facilities, we have got state-of-the-art laboratories, we have got a best central library, and all the departments are equipped with department libraries where the students are having access to books and e-facilities. And see, these are some of the facilities we have. A big auditorium occupying 1,500 people, and we have got many meeting rooms, and we have got many open spaces for children, and we have got cafeteria in 2 locations, and we have got excellent central computing facilities. These are the, not only in academics we do focus. നമ്മളുടെ കുട്ടികളുടെ ഒരു ഹോളിസ്റ്റിക് ഡെവലപ്മെന്റ്, മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു വികാസമാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അവിടെ നമ്മൾക്ക് സ്പോർട്സിന് അതിൻ്റെതായ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് we have provided all facilities for your ward for their sports activities, basketball court, volleyball court, football, tennis court, cricket pitch. So we have got almost all facilities the students want. See, these are the new infrastructure facilities coming up in the campus. See, there is a new controller of examinations office, a center for robotics research, and smart classrooms in mechanical block, and energy center is going to be inaugurated day after tomorrow. This is a research center in mechanical department, and Center for Artificial Intelligence is a recently added facility. There we are conducting a postgraduate program, or MTech program in artificial intelligence. Our second year ആയിട്ടുണ്ട്, first batch ഈ വർഷം 2022 പുറത്തിറങ്ങും. So we have got a state-of-the-art facilities for artificial intelligence. That's not confined for that PG students. UG students who are having some interest in artificial intelligence, they can acquire that lab for their project facilities.
And in Central Library, we have recently added a facility for civil service aspirants. So you see, my dear parents, you must understand, every year, minimum 3 people, 3 of our alumni, recently passed out students join administrative service, police service, or foreign service. This year too, it happened. Our student, our previous student of 2017, Veena Sudan, she has joined in Indian Foreign Service. And my own student, Devi P, she is going to join police service, and one other student is going to join in revenue service, I suppose. So 3 students this year also, 3 of our students got into civil service. See, these are the upcoming facilities: centralized research facility, RUSA funding. Ours is the only engineering college in the state of Kerala awarded with RUSA funding. So in RUSA funding, a centralized research facility is coming up, which is going to be inaugurated by the end of this year. Our college is selected by Government of India as one among the 49 institutions selected pan-India for ICT funding to set up Idea Lab. So this is a new maker space for the first year students, for the BTech students and postgraduate students. First year students are going to undergo programs of workshop in this new maker space. That work is going on. That will be inaugurated soon. We got a funding of 84 lakhs from AICT, and a new architecture block of 8 floors. That is on anvil, and that work is going to be scheduled to be started in the month of December. Our IT infrastructure, our campus is Wi-Fi enabled. All hostels are Wi-Fi enabled, and with excellent security facilities. And our campus is having a doctor, a psychologist, and an emergency vehicle, and a nurse too. ഇതൊരു കോമൺ ഫെസിലിറ്റി ആയിട്ട് നമ്മുടെ കോളേജിലുണ്ട്. കുട്ടികൾക്ക് അത്യാവശ്യത്തിന് ഇത് അവെയിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അത്യാവശ്യത്തിനല്ല, ആവശ്യത്തിന് അവെയിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. These are our hostel facilities. More than 2,300 students are living in our hostels. At a time, we have got 4,000 students, so more than 50% students are hostlers and the rest are day scholars. So the hostel is administered by under the leadership of Deputy Chief Warden. Student profile. So our student profile is like this. We have got general 52% students. We include this reflects our inclusive approach. സമൂഹത്തിന്റെ എല്ലാ തുറയിൽ നിന്നുമുള്ളവരെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻക്ലൂസീവ് അപ്രോച്ച് നമ്മളുടെ ഗവൺമെന്റ് എയ്ഡഡ് കോളേജ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കോളേജിലുണ്ട്. നമ്മുടെ കോളേജിൽ undergraduate പ്രോഗ്രാമിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ. 90% of the students pursue their undergraduate studies. Around 10% of students pursue their postgraduate studies, and 0.7% students pursue their doctoral studies. നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യത്തിൽ ഈ PhD സ്റ്റുഡൻസിന്റെ എണ്ണം കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടാർഗറ്റ്. അത് നമ്മൾ ഓരോ വർഷവും ക്രമാനുഗതമായിട്ട് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ഈ വർഷം 28 സ്റ്റുഡൻസ് PhD-ക്കായിട്ട് ഡിഫറെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Academic credentials, as you must be, you know, our college is standing at the top. In 2016-20, we are the college from our college, the maximum number of students registered for undergraduate program under technological university. So look, our first time pass is 79.4. This is a very important data. My dear parents, you must know this. So you are as the principal, I was very I'm intentionally presenting this data because 79.4 students get a pass first time. It means what is happening to the rest 20% students? ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കുട്ടികളും ബ്രില്യന്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്. അവിടെ ഒരു 20% കുട്ടികൾ അവരെ പിന്നെ ജയിച്ചു പോകുന്നുണ്ട്, അവരൊക്കെ പിന്നെ ജോലിയൊക്കെ ആവുന്നുണ്ടാവും, പക്ഷെ ആദ്യം ജയിക്കുന്നില്ല എന്നൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഈ 20% കുട്ടികൾ മിടുക്കന്മാരുണ്ട്.
അപ്പോ ഈ ക്യാമ്പസിൽ ഒരു അഡ്മിഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉഴപ്പിയാൽ മതി എന്നൊരു ധാരണ എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ് സെന്റേഴ്സിൽ നിന്ന് കുട്ടികളിൽ എത്തിക്കുന്നു. അത് ഈ ഡാറ്റ അതിന് ഈ ആ വാദത്തിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഒരു എതിർവാദമാണ്. ബിക്കോസ് 20% സ്റ്റുഡൻസ് 700-ൽ കുറച്ച് കുട്ടികൾ തോക്കുന്നുണ്ട്. 100 കുട്ടികൾ തോക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഒരു വലിയ, ബാക്കി കോളേജിലൊക്കെ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ തോക്കുന്നുണ്ടാവും. അത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് വിഷയമാണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ അക്കാഡമിക്സിൽ +2-ന് പഠിച്ചത്ര ഇനി പഠിക്കണ്ട എന്നൊരു ധാരണയിലാണ് ക്യാമ്പസിൽ വരുന്നതെങ്കിൽ അവരുടെ ഭാവി അത്ര നന്നാവില്ല എന്ന് നിങ്ങളോട് പറയുവാനായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഡേറ്റ പ്രസന്റ് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് ഇത് സ്റ്റേറ്റിലെ ഏറ്റവും നല്ല റിസൾട്ട് ആവും. പക്ഷെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ റിസൾട്ട് കുറച്ചും കൂടെ മുമ്പോട്ട് പോകണം എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെയാണ് പാരന്റ്സിന്റെ ഒരു പ്രധാന ശ്രദ്ധ പതിയേണ്ടത്. നമ്മുടെ കുട്ടികൾ പാസ്സാവുന്ന കുട്ടികളുടെ ഒരു GPA ആണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ആ GPA എന്ന് വെച്ചാൽ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഗ്രേഡ് പോയിന്റ് ആവറേജ്, നമ്മുടെ പെർസെന്റേജ് മാർക്ക് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ടേംസിൽ പറയാം. ഏകദേശം 90%-നും 100%-നും ഇടയിൽ മാർക്ക് വാങ്ങിക്കുന്ന 44% കുട്ടികൾ 2000 തൊട്ട് മുമ്പുള്ള റിസൾട്ടാണ്. 80 മുതൽ 90%, 90%-നും 100%-നും ഇടയിൽ മാർക്ക് വാങ്ങുന്ന 38% വിദ്യാർത്ഥികൾ, 80%-നും 90%-നും ഇടയിൽ മാർക്ക് വാങ്ങുന്ന 44% വിദ്യാർത്ഥികൾ, 70-നും 80-നും ഇടയിൽ മാർക്ക് വാങ്ങുന്ന 16% കുട്ടികൾ, 60-നും 70-നും ഇടയിൽ മാർക്ക് വാങ്ങുന്ന 2% കുട്ടികൾ. അപ്പോ എന്താണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം വളരെ ഡയറക്ട്ലി സ്പീക്കിംഗ് റിസൾട്ട് ആണിത്. നമ്മുടെ പാസ്സാവുന്ന കുട്ടികൾ എല്ലാവരും വളരെ ഉന്നതമായ നിലയിലാണ് പാസ്സാവുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അക്കാഡമിക് പെർഫോമൻസ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെട്രിക് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് മെട്രിക്സ് റിഫ്ലെക്ട്സ് the quality of your graduates. So in 2018 we stood in the first position in the university, and 2020 and 2021 we are in the second position in academic performance index. So that's something great for in the case of TKM. Our academic performance index is excellent. See, ഇത് ലാസ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് റിസൾട്ട് ആണ്. ലാസ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് റിസൾട്ടില് കുറച്ച് ഹൈലൈറ്റ്സ് ആണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. In year 2021, our students stood in the position 1st, 2nd, 3rd, 4th and 5th position. First 10 position ആണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് പൊസിഷൻ ആയിട്ട്. അതിൽ 5 പൊസിഷൻസും നമ്മുടെ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ 5 പൊസിഷൻ നമ്മളുടെ കോളേജിലായിരുന്നു. മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ 2nd and 3rd positions our students bagged. Mechanical production 1st, 2nd and 3rd position. Computer science 3rd position. Electrical electronics 4th and 6th position. Electronics communication 1st and 6th position we bagged. Chemical engineering 4th position. This is the branch wise highest position in our of our college. മറ്റൊന്ന് കേരള ടെക്നോളജിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫെസിലിറ്റിയാണ് ഓണേഴ്സ് ഡിഗ്രി. ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ, വളരെ കുറച്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളാവും ഇത് കൊടുക്കുക. അവിടെ വർഷങ്ങളായിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി തുടങ്ങിയ 2019 ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് കേരള ടെക്നോളജിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വന്നത്. 3 ബാച്ച് ഇപ്പൊ കുട്ടികൾ പാസ്സായി. In all these 3 years, our college stood at the top in producing the honors. Last year, 350 honors we have produced. It means around more than 40% of our graduates are coming out of this institution with honors degree. So that is our trump card, and that is the major highlight, most important highlight of TKM. So honors degree, we are at the top, lonely at the top. See, placement status, this is the placement status of the college. Placement status is a very important metric of any institution. See, in year 2020-21, this is the status. Number of companies visited the campus is 66. Last year in 2020, when the campus placement was going on, the COVID breakout happened. So COVID was broken out. So what happened is the placement process was in trouble. So what happened is many of the companies couldn't visit the campus, and even though the number of companies visited the campus was less, but the number of placement offers we got last year was in 2020 was not bad. It was 534. This year we have got an excellent placement record of 708
placement offers we received. And with an average salary of 4.5 lakhs, there is a good increase in average salary and maximum salary of 18 lakhs. I must tell my parents about this year's placement, which is going on now. We have got an excellent placement team. So this year's placement is a bit more, going to be more promising this year. Our highest salary has increased to 33 lakhs. Gopika Nair of our computer science department, who is going to be passed out from the college in year 2022, she got an offer of 33 lakhs. In Kerala Technological University, only 3 students got this offer, and one is from TKM. That is for the year 2022. So this is our placement team. Placement head will address you in detail. And faculty profile, we have got an excellent faculty profile. Faculty, more than 40% of faculty are PhD holders. 59%, 60% are postgraduates. And faculty distribution is, there are professors, 8% professors, 23% associate professors, and 69% assistant professors. So totally around 250 faculty members are there, and the faculty, the staff also, it is around 250. Total 500 faculty and staff work in this campus. And faculty distribution is, there is in gender, we are keen in keeping a gender equity in the campus. So far as faculty gender equity is concerned, we always keep a balance. So we have got female 52% and male 42%. Colleges and approved research center of Kerala Technological University. We have got 56 research guides, and total this year we have produced 8 PhDs from TKM, and 28 scholars joined this year. Total we have 101 PhD scholars pursuing their studies. So for Government of India, this is a minor QIP center, Quality Improvement Program Center for faculty in the Department of Civil Engineering and Mechanical Engineering. This is our publications. Antarashtra Gaveshna, Antarashtra journal, international journals, Gaveshna Prabandhangal, they were recorded around 450 journal papers are produced in last 5 years, and around more than 450 papers are presented in conferences. So far as patents are concerned, we are moving forward. Though in 2016, you must be able to see the record. 2016, we couldn't make any. 2017, we couldn't make any. 18, we couldn't make any. 19, we have filed 1. In 2020, we have filed 8. And 2 patents are granted over these 5 years. Okay. And we have constituted a patent facilitation center inside the campus, which extends support for faculty and students for filing their findings, ideas as patents. See, so far as the consultancy is concerned, these are important metrics. That's why I'm highlighting these points. Consultancy are concerned, we are moving forward. In 2016, we were having 105 consultancy works, and 2020, last year, we had 260. Okay, and more than, last year, our collaboration was mostly with government projects. Government has interested us in designing almost all systems for their housing projects and road projects. Our collaboration with international university, our visibility in international visibility is very important for us, for any institution that is important. And we have got international connection with many universities in UK, Korea, South Korea, Netherlands, Germany, etc. And we have got some teaming arrangements for research scholars. Some of our scholars are doing their research work, part of their work in foreign universities. So these are some of the collaborative research.
Kunmin University, Chosun University, University of India, Karlsruhe University in Germany, IIT Kharagpur, Institute of Science, ISRO, Institute of Plasma Research, etc. So in sports and games, our 2019-20, we have marked our presence at the top in the university competitions. And during this pandemic, that is very important. During this pandemic time, our physical education department has made excellent work. They have conducted many fitness challenges for our children, for our students, so as to ensure that they are active. That's very important because that was truly a traumatic time for all of us, and our physical education department rise to the occasion, and they have conducted many fitness challenge program and provided it was competition items, and the rewards were given to awards and accolades were given to children. Our entrepreneurship development cell is very active. We have 14 major startups, and we don't have a space for incubation. We are trying to make it in coming years. During this pandemic, our innovations under IEDC was lauded by many. Our portable ventilator, which was developed by one of our faculty member and the students, it was awarded as one of the best product under Kerala Technological University. And high annotations. Okay, thank you. See, these are the professional bodies working in the campus. This is very important. This കുട്ടിയുടെ ഒരു overall development curriculum പഠിക്കുന്നത് മാത്രം പോരാ. So in all the streams of engineering, international professional bodies are there, which those bodies and branches of those bodies are very active inside the campus. American Society of Civil Engineers is active in our campus. IEEE is very active inside the campus. Society of Automotive Engineers India is very active. നമ്മുടെ കുട്ടികൾ എല്ലാ വർഷവും മത്സരിക്കാറുണ്ട്, അവർക്ക് വെഹിക്കിൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്, അവർക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ കിട്ടാറുണ്ട്. So American Institute of Chemical Engineers is active inside the campus. So Computer Society of India is active. So all professional bodies are active inside the campus. You make sure, my dear parents, you make sure that your children are part of these bodies. That will greatly contribute to their holistic development. Industry institute interaction നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധയിലാണ്. നമ്മൾ സമീപത്തുള്ള, അതായത് ഇപ്പോ മൈക്രോ ആൻഡ് സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെ എല്ലാ ജില്ലയിലും ഓരോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ ചൂസ് ചെയ്തതിൽ ഇപ്പോൾ റീസെന്റ് ആയിട്ട് ഇന്നലെ നമ്മളുടെ കോളേജിനെ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മളുടെ ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളെ കോളേജുമായിട്ട് എങ്ങനെ ബന്ധിപ്പിക്കാം എന്നുള്ളതിന്റെ ഗവേഷണമാണ്. സോ ഇവിടെ എല്ലാം നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് അവന്യൂസ് ഉണ്ട്. അവർ ഈ കോളേജിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ they must be working professionals like. അവർ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പഠിച്ചാൽ പോരാ, അവർക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കൂടി അറിയണം. When I do it, I learn it എന്നാണ്. So we will make sure that your children are involved in some of these projects. COVID initiatives. നമ്മളുടെ കോവിഡ് ഇനിഷ്യേറ്റീവിനെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അവാർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. We won the prestigious national award, ഉത്കൃഷ്ട സംസ്ഥാൻ വിശ്വകർമ്മ അവാർഡ്. നാഷണൽ ലെവലിൽ മൂന്നാമത്തെ ഒരു പൊസിഷനാണ്. നമ്മളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ചെയ്ത കോൺട്രിബ്യൂഷന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ AICT നടത്തിയ ഒരു പഠനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു സമ്മാനമാണ്. So these are some of the products we made during this COVID. കോവിഡ് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഈ സ്വാബ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് it was a big problem. It was a big question for medical professionals. അപ്പോൾ അതിന് ഒരു കളക്ഷൻ കിയോസ്ക് ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ ജില്ലാ ആശുപത്രികൾക്ക് കൊടുത്തു. And then automatic sanitizer dispenser is common now.
we have made it in May of 2020, and UV disinfectant chamber is working in many of the offices in Kollam. And ComTKM ഇത് നമ്മളുടെ ഒരു ആപ്പാണ്, മൊബൈൽ ആപ്പ്. നമ്മൾ ഈ ക്വാറന്റൈൻ സെന്റേഴ്സിന്, ആ സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന ക്വാറന്റൈൻ സെന്റേഴ്സിന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഡിസ്ട്രിക്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്തതാണ്. സി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയിൽ നമ്മൾ we stand at the top. We have during the flood of 2018, aftermath of the flood of 2018, many were homeless, dispossessed. അങ്ങനെ ഡിസ്പോസസ്ഡ് ആയ ആളുകൾക്ക് വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്ന 18 വീടുകളാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ നിർമ്മിച്ചു കൊടുത്തത്. ഇപ്പോൾ ഒരു വീടിന്റെ നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുവരെ നമ്മൾ 1.25 crore വർക്ക്. ദിസ് ഈസ് സോൺലി വിത്ത് ദ സപ്പോർട്ട് ഓഫ് our alumni and മാനേജ്മെന്റ്. ഇപ്പോ കോവിഡ് ആയപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് സംഭവിച്ച വലിയൊരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മളുടെ കുട്ടികൾ പലർക്കും ലാപ്ടോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോ ലാപ്ടോപ്പ് ഇല്ലാതെ മൊബൈൽ സ്ക്രീനിൽ അവർ പഠിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. അവരുടെ കണ്ണ് വല്ലാണ്ട് കേടായി പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വന്നു. അപ്പോ ലാപ്ടോപ്പ് ഇല്ലാത്ത കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ലാപ്ടോപ്പ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റുമായിട്ട് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോയി. ഇതുവരെ നമ്മൾ ഇതിപ്പോ 117 ഒരു പ്രീവിയസ് റെക്കോർഡാണ്. ഇതുവരെ നമ്മൾ 125 ലാപ്ടോപ്സ് നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ലീസ്, അതായത് അവർ 4 year കോഴ്സിനായിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. 4th ഇയറിൽ കോഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ അവർ തിരിച്ചു തരണം. ഇതിന് നമ്മളുടെ മാനേജ്മെന്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അലുമിനിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മൈദർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഈസ് ഫ്രം അലുമിനി. പിന്നെ ഒന്ന്, നമ്മളുടെ ഒരു കുട്ടി കോവിഡിന്റെ സമയത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചു. അയാളുടെ കുടുംബത്തെ നമ്മൾ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാക്ക് ടു സ്കൂളിൽ നമ്മൾ ഫ്ലഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്ത ഒരു വർക്കാണ്. There was the students who lost everything, including their school bag, textbooks, everything they lost. പ്രത്യേകിച്ച് പന്തളം, ബുധനൂർ പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ 3000 കിറ്റ്സ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ദിസ് ആർ ഫ്ലഡ് റിലീഫ് ഉണ്ട്, പാൻഡമിക്കിന്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്ത വർക്ക്. So these are some of the houses we built for the dispossessed. See our alumni network. They are our ambassadors. They are the real ambassadors of the college. Padma Shri T.K. Alex, who is working with DRDO. നമ്മളുടെ മിസൈൽ പ്രോജക്ട്സിലേക്ക് ഒരു പ്രധാന ആളാണ് അലക്സ് സാർ. ഡോക്ടർ K. Rajaraman IAS he was the alumnus of 1986 in electronic communication. അദ്ദേഹം തൊട്ട് മുമ്പ് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ പുസ്തകത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പ് നിർമ്മല സീതാരാമന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് ആ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ടായിരുന്നു. ജോയ് സെബാസ്റ്റ്യൻ ഈസ് the CEO of Techgentia. He recently won a prestigious national prize from Prime Minister. Director of VSSC Somanath, he is our alumnus. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ, സൂര്യാകൃഷ്ണമൂർത്തിയെ പോലെയുള്ള പ്രഗത്ഭരായ ആളുകൾ, ഇവരൊക്കെ നമ്മുടെ അലുമിനസ് ആണ്. ഇങ്ങനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ നൂറുകണക്കിന് ആളുകളുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്ന കുറച്ച് പേരുടെ പിക്ചർ മാത്രം കാണിച്ചു തന്നെയുള്ളൂ. പൊളിറ്റിക്സിലുണ്ട് നമ്മുടെ അലുമിനി, ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരിലുണ്ട്, ടെക്നോക്രാറ്റ്സിലുണ്ട്, സയന്റിസ്റ്റുകളിലുണ്ട്, ബിസിനസ്മാൻമാരിലുണ്ട്, ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സിലുണ്ട്. എല്ലായിടവും നമ്മുടെ അലുമിനി, they are flying very high. See this picture, ഇതൊരു കോയിൻസിഡൻസ് ആണ്. Our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, when he visited Trivandrum in 2015, he was received by 2 of our alumni. The then District Collector of Trivandrum, Biju Prabhakar, and the District Police Commissioner, Shafin Ahmad, both are our alumni. So they received him there. That is just a coincidence, and that's a picture of interest. That's why I have displayed. So this reflects some of the legacy we have kept over the 6 decades, and I hope your choice is right, and I pray Almighty for a better, bright future for your wards, and I assure you all supports as the head of the institution, and I promise you all supports at any time to your wards and to you. And you are most welcome to TKM once this pandemic is over, and let us have a face-to-face meeting soon after this hazard is over. So thank you,
I wish all success to your wards, and you're free to ask any questions once the session is over. And my colleagues are attending this meeting: Dean Administration, Dean Student Affairs, Dean Academics, and heads of the departments. They will address you in coming sessions. Thank you. Thank you. Thank you, sir. May I now invite the first year coordinator, Professor Asha Ravindranath, to address the parents. Asha, unmute you. Asha, please unmute. I have unmuted, sir. Yes, now. Am I audible right now, sir? Yes. Hello. Okay. Good morning, all. Dear parents, warm welcome to TKM College of Engineering family. For the past couple of months, we had so many challenges ahead of us. Because of the COVID pandemic, the normal life was disrupted and the health and well-being of the students were at risk. In this context, I feel it as extremely laudable to be in front of a younger batch of students. Let me take this opportunity to congratulate each and every one of you for your efforts, which enabled you to achieve your goals. I feel it will be a lapse on my part if I don't mention some noteworthy aspects of our institution, founded by Janab Tangal Kunju Muslia. Our college is affiliated to APJ Abdul Kalam Technological University. We have a stellar pedagogy developed in accordance with the KTU frameworks and many experienced faculty to help you improve your academic and soft skills. The professional body activities of our college is worthy of emulation. We have a well-equipped library, and I take extreme pride in informing you that, and state-of-the-art placement team, the efforts of which will be elaborated soon by the respective deans. To bridge the gap between the school and the college life, AICT has instructed to conduct student induction programs, and we have scheduled it for our first-year students from November 22nd to 27th of November in the offline mode. And the normal classes will be commencing from 29th of November. We expect all students to reach the campus, to reach their hostels by 21st Sunday. Another aspect which all the details regarding this has been published on the website. Kindly look into the website for further information regarding the student induction programs. Another important aspect which I would like to share with you is regarding our advisory system, which is headed by a senior advisor and 4 advisors. Of course, the faculty members of the respective departments. They extend all support to the students in teaching learning process and also in campus life. I urge all students to use it to the best of in the ways best suited for you. Our academic management software is ET Lab, where the academic progress of the students will be available for constant review. Parents and students can log into ET Lab, and the instructions for this has been clearly given in the brochure, which has been uploaded in the website. We try to foster a friendly environment between students of all the batches, but we have very strict policies regarding ragging in the campus. Any instances of the same should be reported either to the senior advisor or to the coordinator of the anti-ragging cell. The details, the contact numbers, all these things have been included in the brochure. Another factor which I would like to convey to you is that നമ്മളുടെ ഒരു കോളേജ് ഡേയ്സും കുട്ടികളുടെ ഒരു കോളേജ് ഡേയ്സുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ it is a clear fact that lot of changes has happened in the ways and means of acquiring knowledge and information, and at the same time കുട്ടികളുടെ കൺസേൺസും നീഡ്സും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടൊരു കാലഘട്ടമാണത്. When we were doing our graduation, we depended totally on classroom teaching, and we were using the standard textbooks which were available at that time. ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസന്റ് സിറ്റുവേഷനിൽ അവർ ചിൽഡ്രൻ ആർ ബ്ലെസ്ഡ് വിത്ത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ആക്സസ് ഇന്റർനെറ്റ്. അപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ വാട്ട് ഐ ഫീൽ ആസ് എ ബിഗസ്റ്റ് ചാലഞ്ച് അഹെഡ് ഓഫ് ദി സ്റ്റുഡൻസ്
is to personalize the information and opportunities they receive so that it suits their aptitude and interest. കുട്ടികളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോളജ് ആണെങ്കിലും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണെങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റുക എന്നതാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് കുട്ടികളുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ചാലഞ്ച്. ആൻഡ് ആസ് പാരൻസ്, you need to be more receptive to your child's worldview. You should support your child's dreams, opinions, and initiatives. പാരൻസ് ആയ നമ്മൾക്ക് കുട്ടികളോട് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്കൊപ്പം നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ്, അവർക്ക് എല്ലാ സപ്പോർട്ടും കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. എസ്പെഷ്യലി ഡ്യൂറിങ് ദ ട്രാൻസിഷൻ പീരീഡ് ഫ്രം സ്കൂൾ ടു കോളേജ്, they may be facing many difficulties. So extend all cooperation to them during the initial stages of their admit to the college. And as teachers, we have understood that classroom teaching alone will not bring out the best in an individual. ഒരു കുട്ടിയിൽ classroom teaching കൊണ്ട് മാത്രം you cannot expect the children to excel in all areas. So we focus on outcome-based education. I would like to give a thrust on that. We focus on outcome-based education leading to the holistic development of the students. So that is what we are trying to employ right now. I would like to conclude by wishing the new batch of students a memorable college experience. We owe our excellence to the contributions and cooperations extended by the stakeholders of the institute, especially the parents and the alumni, and we hope we will receive that support in the years to come. Let us hope that our students will be able to build a good bonding with the peers and also with the members of the college, and this bonding will last forever, and it will last forever so that their college life will be more memorable in the years to come. Thank you. Thank you, Madam. May I now call upon our head career guidance and placement team, Dr. K.E. Ravi Roy, sir, to please highlight our achievements on the placement front of the college. Good morning. Am I audible? Yes, Arif. Yeah. Respected Chairman, Principal, First Year Coordinator, Deans, Hostel Warden, IQAC Coordinator, Head Physical Education, and dear parents. Principal has already mentioned the status of the present placements in his speech, but still I would like to mention some more points regarding the activities, whatever we are doing at TKMC. As all of us know, we are giving the highest priority to training and placements at TKMC, and we always strive to be in the forefront, and it is very much evident in the placement status as you see in the previous years. And the saga of placements achieved in the previous years has already attracted students and parents as well to a large extent. And we hope that the expectations of parents and students are satisfied with the excellent career counseling mechanism which is present right now at our institute. As far as the placement team is concerned, we have the placement head and the placement officers, and also along with the officers, we have a placement manager and also a programming coordinator along with the present team. Right now, I am the head of the placement team. We have Dr. Rijo and Dr. Firoz as the placement officers. We have Harish, Mr. Harish as the placement manager. And also we have Jodis, Professor Jodis as the coordinator for the coding, which we consider as very important as far as the present placement scenario is concerned. And the details of the team are already mentioned in the website, and you may have a view of all these details by seeing the website, our website. And again, it is very much true that we are living through one of the worst periods in history, and the world goes through a new period of reshaping. And in spite of all difficulties, we are striving very hard to keep our student placements high. And I should mention that in the previous academic year, we have obtained the highest number of placement offers ever at TKMC in spite of the pandemic. Now, as far as the placement cell of TKMC is concerned, we not only create placement opportunities for the students, we also train the students to find the right path to success at the right time, which is really very important. And for the same, we have also initiated a programming club for the students.
Also, the friendly environment and the systematic approach towards imparting education by the heads and faculty members of various departments will definitely modify your children to become a competent individual. And therefore, please don't worry that you are not having the ability to beat the present challenges. We'll be training your students very well so that they will be finally at the end will be able to meet all challenges, whatever the present scenario gives. And for that, actually, we start the placement training right from the second year onwards. And before that itself, in the first year, we plan to give an orientation program later. And as far as the present status is concerned, if you see the 2020-21 batch, as our principal has mentioned, among the registered 750 students, we had something like 710 offers. And it is something like more than 90% of the eligible students. And it is really a remarkable number. You can see that more than 90% of the eligible students of TKMC are getting placed in these years. And also you can see more than 66 companies have visited our campus. And this year, actually, we are trying to improve it or increase it to something like 70. And also in the present academic year also, the placement is going on well. And so far, we have obtained something like 361 offers in a very short span of 2 to 3 months. And we have more time left out, and we are very confident that we'll be beating all previous records in this current academic year also. And the remarkable feature is that one student has obtained a job which gives a CTC of 33 lakhs. And I should say this is one of the best placement offer availed by a student in Kerala in the present academic year. And some other details like the policies, whatever the students have to adopt will be given later to the students. But right now, you should know that we have one student, one job policy, and along with that, they can have a dream job also. And finally, I would like to quote that placement is not given; it has to be earned. And you should know that we can definitely give your students large number of opportunities, but they have to turn these opportunities into their careers. And we expect you to provide maximum encouragement and advice to your children. This is something regarding the placement activities happening at our college. I also would like to mention something about the international events, since I'm the Dean for International Collaborations also. We have a international research collaboration cell. And if your students, if your children are interested in going abroad or having any activities with the professors and the universities abroad, you may ask your children to contact the International Research Collaboration Cell, and we'll be giving you all advices and suggestions for improving your abilities to meet the international scenario, so that you'll be able to finally move from TKM directly to a university abroad. And along with that, I should also like to mention that we have several MOUs signed, as principal mentioned. We have a large number of MOUs with different universities. And before the COVID pandemic, we were sending students abroad. And right now also it is going on, and we are trying to improve it. And again, we are trying to get collaborations with the universities which are ranked within 500. And very shortly, we'll be starting twinning programs and dual degree programs when the Kerala Technological University allows us. And this is something regarding the international research collaborations, whatever we have at TKM. And if you or your students or children have any doubts regarding all these activities, you may contact us directly, or you can visit our website and then try to understand. That is what I wanted to mention to you in this short span of time. Thank you. Thank you, sir. May I now call upon Dr. Imtiaz Ahmad, Dean Administration of TKMC, to address the gathering. Hello, good morning. Can you hear me? Yes, sir. Yes. Respected Chairman, Principal, Deans, Head of the Departments, and today's most important people, parents of first-year students. Good morning.
at the outset, I'm very happy to address all of you in this very auspicious and important occasion for your children. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇപ്പം പലരും സംസാരിച്ചു, പ്രിൻസിപ്പൽ സംസാരിച്ചു, ആഷ് ടീച്ചർ സംസാരിച്ചു, റബി റോയ് സാർ സംസാരിച്ചു. അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ കാലഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിജിറ്റലിൻ്റെ കാലഘട്ടമാണ്, ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ കാലഘട്ടമാണ്, വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ കാലഘട്ടമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ആ കാര്യങ്ങൾ, നമ്മൾ പാരൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പല മേഖലകളിൽ വളരെ ഉന്നത നിലവാരം പുലർത്തുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കാം. എങ്കിലും ഇൻ്റർനെറ്റും ആ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കണം. ഇതിപ്പോൾ പാരൻസിനോട് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് പാരൻസ്, ഞാനൊരു ടീച്ചറാണ്, അപ്പോൾ എന്ത് പഠിക്കണം എന്നുള്ള പറയാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഞാൻ ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ പല കാര്യങ്ങളും എൻ്റെ മകളിൽ നിന്നാണ് പഠിച്ചത്. ഇപ്പോൾ വാട്സപ്പൊക്കെ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു വരുന്നു, സ്റ്റാറ്റസ് ഇടാനും. ഇതുവരെ പഠിച്ചില്ല, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പഠിച്ചില്ല, പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. വെബ്സൈറ്റ് കുറേയൊക്കെ പഠിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കാര്യം മാത്രം പറയാം, നമ്മളെ കോളേജിൻ്റെ പല കാര്യങ്ങളും വെബ്സൈറ്റിലൂടെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളെ കോളേജിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നിരന്തരം നോക്കണം. ഞാൻ എൻ്റെ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാം, അപ്പം വെബ്സൈറ്റ് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പം എല്ലാവരും വെബ്സൈറ്റിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. സ്ക്രീൻ കാണാവോ? ഷെയറിംഗ് ആവുന്നുണ്ട് സാർ. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ പോയിട്ട് TKMCE എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റ് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പം എല്ലാ പാരൻസും വെബ്സൈറ്റിൽ എങ്ങനെ കയറാൻ പറ്റും എന്നുള്ള നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ TKM കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കൊടുത്തു, അങ്ങനെ ഈ വെബ്സൈറ്റ് വന്നു. ഇതാണ് നമ്മളെ കോളേജിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ്. ഇപ്പോൾ കോളേജിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ സ്റ്റുഡൻസ്, എന്നെ പല പാരൻസും വിളിച്ചിരുന്നു, ഇന്നത്തെ ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ്, ഓൺലൈനാണോ ഓഫ്ലൈൻ, അതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് വെബ്സൈറ്റിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ട് നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റുമായിട്ട് നല്ലൊരു പരിചയം വേണം. വെബ്സൈറ്റിലെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വെബ്സൈറ്റിൽ പോകണം. ഞാൻ ഡീൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനാണ്, അപ്പം പ്രിൻസിപ്പളാണ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നത്. കോളേജിൻ്റെ ഓഫീസ് പാരൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടേണ്ട പല കാര്യങ്ങളുമുണ്ട്. അപ്പോൾ കോളേജിൻ്റെ ഓഫീസിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നവർക്ക് ബോറടിക്കും, അറിയാത്തവർക്ക് എല്ലാം ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റണം എന്നില്ല. എന്നാലും നമ്മൾ മക്കളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം. കോളേജ് ഓഫീസ് എന്നുള്ള സൈറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങൾക്കും പാരൻസിന് കോളേജ് ഓഫീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടേണ്ടി വരും. ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പളിൻ്റെ ഇനീഷ്യേറ്റീവിൽ പല കാര്യങ്ങൾ വന്നാലും കുട്ടികളാവട്ടെ പാരൻസ് ആവട്ടെ കോളേജിൽ വരേണ്ട കാര്യമില്ല. വെബ്സൈറ്റിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അത് നമ്മൾ കോളേജിൽ മെയിൽ അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പല കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് പല ആവശ്യങ്ങളുണ്ടാകും. അതിന് കോളേജിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയാൽ ഓഫീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എന്ത് കാര്യങ്ങളിലും ഇതെല്ലാവരുടെ അഡ്രസ്സും ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് മെയിനായിട്ട് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന അക്കാഡമിക് സെക്ഷനാണ്. അപ്പോൾ അക്കാഡമിക് സെക്ഷനിൽ ആൾക്കാരുടെ പേരുണ്ട്. അക്കാഡമിക് സെക്ഷൻ്റെ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നജീബ PM ആണ്. പിന്നെ അൻവറുണ്ട്, ഫർസീനുണ്ട്, ഹസനുണ്ട്, നീമ ഉണ്ട്, ഷബാനും ഉണ്ട്. ഇവരൊക്കെയാണ് അക്കാഡമിക് സെക്ഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നത്. അക്കാഡമിക് സെക്ഷനിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഒരു ഇമെയിൽ ID ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, കാണാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്, academic@tkmce.ac.in. അപ്പോൾ ഈ ഇമെയിൽ ID അയച്ചാൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റും. വേറൊരു പ്രധാനമായിട്ടും പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, ഇത് നമ്മളെ കോളേജിൽ പല ലെവലിലുള്ള കുട്ടികളും വരാറുണ്ട്. വളരെ സമ്പന്നരും വരാറുണ്ട്, വളരെ പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാരും വരാറുണ്ട്. മുൻ പ്രിൻസിപ്പളിൽ നിന്നൊക്കെ കേൾക്കാൻ പറ്റിയ ചില പാരൻസിന് ഈ ഫസ്റ്റ് ഇയർ അഡ്മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദിവസമാണ്. അന്ന് അവർ ഉള്ള എല്ലാ സമ്പാദ്യവും എടുത്തു വന്ന് തിരിച്ച് വണ്ടിക്കാശിന് പോലും പൈസ ഇല്ലാത്ത പാരൻസ് വരെ അവരുടെ മക്കൾ പോലും നമ്മളെ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഫീസൊന്നും അടയ്ക്കണ്ട. അപ്പോൾ ഞാനിത് പറയാൻ കാര്യം, നമുക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് സെക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഹസനാണ് അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. പല രീതിയിലുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ വെബ്സൈറ്റിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം, നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റിലൂടെയാണ് എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു പല സ്കോളർഷിപ്പുകളുണ്ട്. MCM സ്കോളർഷിപ്പ് ഉണ്ട്, നമ്മൾ കോളേജ് കൊടുക്കുന്ന സ്കോളർഷിപ്പ് ഉണ്ട്, ഗ്രാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പലതരം സ്കോളർഷിപ്പ് ഉണ്ട്. പടവുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ കേരള ഗവൺമെൻറ് ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വരുമാനം 3 ലക്ഷത്തിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെലവ് നമ്മൾ കേരള സർക്കാർ എടുക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട സപ്പോർട്ട് കിട്ടാതാവരുത്. അപ്പോൾ ഇനി ഒരു ചെറിയ കഥ കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട്, സംഭവ കഥ കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിർത്താം. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ സ്ക്രീൻ ഷെയറിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. കേൾക്കാമല്ലോ അല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത്?
കേൾക്കാം സർ. അപ്പൊ ഒരു കഥ കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിർത്താം. പിന്നെ നമ്മൾ അധ്യാപകരാണ്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പഠിപ്പിന്റെ കാര്യം തന്നെയാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുക. എൻ്റെ സുഹൃത്തിൻ്റെ മകന് ഇവിടെ നല്ല മിടുക്കനാണ് മകൻ. അവന് മെഡിസിൻ അഡ്മിഷൻ ഇവിടെ കിട്ടിയില്ല. അവനെ റഷ്യയിൽ കൊണ്ട് ചേർത്തി. റഷ്യയിൽ ചേർത്തിയപ്പോൾ അവന് മെഡിസിൻ പഠിക്കണം എന്ന് ഭയങ്കരമായ ആഗ്രഹമാണ്, ഒരു ഡോക്ടർ ആവണം. അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് അവൻ റഷ്യയെ കൊണ്ട് ചേർത്തിയപ്പം ആദ്യത്തെ ഒരു 3 മാസം അവൻ റഷ്യൻ ഭാഷ പഠിക്കണം. അതാണ് അവിടുത്തെ മെയിൻ കാര്യം. ആദ്യത്തെ 3 മാസം റഷ്യൻ ഭാഷ പഠിക്കണം. ഈ മകന് മെഡിസിൻ പഠിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ളതാണ് ഇവന്റെ ആഗ്രഹം. അവൻ മെഡിസിൻ പഠിക്കാനാണ്, എന്തിന് ഈ റഷ്യൻ ഭാഷ പഠിക്കണം? അവൻ റഷ്യൻ ഭാഷ വൃത്തിയായിട്ട് പഠിച്ചില്ല. പിന്നെ അവന്റെ അവിടെ ഉള്ള ജീവിതം 2-3 വർഷത്തെ ജീവിതം ദുരിതപൂർണമായിരുന്നു. അവന് സാർമാര് വന്ന് കാക്ക ബാബ എന്നൊക്കെ പറയും, ഒന്നും മനസ്സിലാവത്തില്ല. അപ്പോൾ അതേപോലെയാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ, ഇവിടെ വരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളരെ മിടുക്കരായിരിക്കാം. അവർ ഓൺലൈനിലാണ് മാത്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്. എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് മാത്സ് ആണ്. അപ്പം മാത്സ് കുട്ടികൾ നല്ല ലെവലിൽ, നമ്മളിവിടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നമ്മുടെ കോളേജിൽ നല്ല മാത്സ് അധ്യാപകരുണ്ട്, അവർ നന്നായി പഠിപ്പിക്കും. പക്ഷെ അവർ +1 +2 പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും അതിലൊരു കുറവ് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ അത് നികത്തണം. മാത്സ് അറിയില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ സുഹൃത്തിൻ്റെ മകൻ റഷ്യയിൽ പോയപ്പോൾ ഉണ്ടായ അതേ അനുഭവമായിരിക്കും ഉണ്ടാകാൻ. മാത്സ് അറിയില്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒന്നും മനസ്സിലാവത്തില്ല. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കും എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും നേരുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir. I now call upon Dr. Ashfaq K, Dean Academics of DMC, to address our parents. Hello, am I audible? Yes, sir. Yes. Respected principal, respected deans, respected HODs, and my dear parents. I really take this opportunity to congratulate and thank all the parents to choose our institute for your wards undergraduate studies. So our institute is affiliated to Kerala Technological University. ഞാൻ 1-2 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ കോഴ്സ്, ഈ ബിടെക് കോഴ്സ് ടോട്ടലി ഓഫ് 162 ക്രെഡിറ്റ്സ്. ക്രെഡിറ്റ് സിസ്റ്റം എന്താണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് കേരള ടെക്നിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. നേരത്തെ ഇന്ത്യ സാർ വളരെ രസകരമായി ഇവിടെ വെബ്സൈറ്റ് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം എന്ന് നമ്മളോട് പറയുകയുണ്ടായി. ഈ 2019 സ്കീമിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് 2019 സ്കീമാണ്. ഈ 2019 സ്കീമിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പുതുതായി മൈനർ കോഴ്സസും ഓണേഴ്സ് കോഴ്സസും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. ഓണേഴ്സ് നേരത്തെ ഉണ്ട്, പക്ഷേ മൈനർ കോഴ്സസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. ഈ മൈനർ കോഴ്സസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ കുട്ടികളുടെ എംപ്ലോയബിലിറ്റി കൂട്ടുക എന്നുള്ള. ഇപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബ്രാഞ്ചിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിന് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിലെ ചില സബ്ജക്റ്റുകൾ മൈനറായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും. അന്നേരം ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടം നമുക്കറിയാം, പലപ്പോഴും സോഫ്റ്റ്വെയർ അസിസ്റ്റഡ് ജോബ്സ് ആണ് കിട്ടാൻ സാധ്യത കൂടുതലുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു സ്ട്രീമിലൂടെ മൈനർ കോഴ്സും കൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അന്നേരം നമ്മൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ കുട്ടി 20 ക്രെഡിറ്റും കൂടെ ഏൺ ചെയ്യാം. അന്നേരം നമ്മുടെ ബിടെക് കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 162 ക്രെഡിറ്റ്സ് ആണ്. അനദർ 20 ക്രെഡിറ്റ്സ് മൈനർ കോഴ്സിലൂടെ ഏൺ ചെയ്താൽ ആ കുട്ടിയുടെ ബിടെക് ഡിഗ്രി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ബിടെക് ഇൻ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ബിടെക് ഇൻ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് മൈനർ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞായിരിക്കും. അന്നേരം അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻസ് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ മുന്നിലുണ്ട്. whenever they are reaching to third semester എത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ മൈനർ കോഴ്സിനെ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അന്നേരം ആ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മുടെ നേരത്തെ പ്രിൻസിപ്പൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു, വളരെ മിടുക്കരായ കുട്ടികളാണ് നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിൽ വരുന്നത്. പ്രീവിയസ് ബാച്ചസിന്റെ
പാസ് പെർസെൻറ്റേജ് സാറ് വളരെ പർപ്പസ്ഫുള്ളി നമ്മളോട് പറയുകയുണ്ടായി. അതിൽ ആ 2 പാസ് പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് നമ്മുടെ കുട്ടികള് 79% അല്ലെങ്കിൽ 80% മാക്സിമം അത്രയും കുട്ടികളാണ് പാസ്സാകുന്നത്. 20% കുട്ടികൾ പാസ്സാകാതെ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ ജീവിതാനുഭവം വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ 20% കുട്ടികൾ പാസ്സാകാതെ ഫസ്റ്റ് ടൈം പാസ്സാകാതെ വരുന്നവർ എല്ലാവരും മെറിറ്റില് വളരെ നല്ല റാങ്കില് വരുന്നത്. ഈ 20% കുട്ടികളെയും കൂടെ നമ്മളോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ പാസ് പെർസെൻറ്റേജ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് 100% ആക്കാൻ പറ്റും. അതായത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നിങ്ങൾ വളരെയധികം ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തു, നമ്മൾ ഒരുപാട് എഫേർട്ട് എടുത്തു, നമ്മൾ അവരെ എൻട്രൻസിന് ഏറ്റവും നല്ല കോച്ചിങ്ങിന് വിട്ടു. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ബിടെക്കിന് TKM എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ ഇടയായത്. അതായത് ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ യാത്രയിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമയം ആരംഭിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്ന് നമ്മുടെ കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ശ്രമിക്കാം. ഇവിടെ പതറിപ്പോയാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് പാകപ്പിഴ വന്നാലും അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റി എഫക്ട് ചെയ്യും. ഈ അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് സ്റ്റഡീസിനകത്ത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വീഴ്ചകൾ പറ്റിയാൽ, നമ്മുടെ കുട്ടിക്ക് എന്ത് വീഴ്ച പറ്റിയാലും, ഇപ്പൊ മാർക്കൊക്കെ വളരെ കുറഞ്ഞ CGPA കുറഞ്ഞുള്ള ഒരു ഡിഗ്രിയാണ് നമുക്ക് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എങ്കിൽ പലരുടെയും ജീവിതത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റി അത് എഫക്ട് ചെയ്യും. അതായത് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പീരീഡിലാണ് നാം. അത് നമുക്കൊരു ഇരു കൂട്ടർക്കും ചേർന്ന് നമ്മുടെ കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഇവിടെ സാറ് പറഞ്ഞ ആ 20% ആൾക്കാരെയും കൂടെ പാസ്സാക്കിയെടുക്കാൻ നമ്മൾ രണ്ട് കൂട്ടരും ശ്രമിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും കഴിയും. ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ കോർഡിനേറ്റർ ആഷ ടീച്ചർ നമ്മളോട് ഇവിടുത്തെ അഡ്വൈസറി സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ഓരോരുത്തരും ഒരു അഡ്വൈസറുടെ കീഴിലായിരിക്കും. അന്നേരം ആ അഡ്വൈസർ ആരാണ് എന്ന് ആദ്യമായി ഓരോ പേരൻസും മനസ്സിലാക്കണം. എൻ്റെ കുട്ടി ഈ ഇന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഏത് അഡ്വൈസറുടെ കീഴിലാണ് എൻ്റെ കുട്ടി അലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ആ സാറുമായിട്ട് ആ ടീച്ചറുമായിട്ട് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടണം. കുട്ടിയുടെ പെർഫോമൻസ് നമ്മൾ ഓരോ സമയവും അറിയണം. നമ്മുടെ ഇവിടെ ഓരോ സബ്ജക്റ്റും 150 മാർക്കിനാണ് ഉള്ളത്. അതിൽ 50 മാർക്ക് സെഷണൽ മാർക്കും 100 മാർക്ക് എൻഡ് സെമസ്റ്റർ മാർക്കും. ഇതിൽ മിനിമം പാസ് എന്ന് പറയുന്നത് 40 മാർക്ക് 100 മാർക്കിൽ കിട്ടുകയും സെഷണൽ മാർക്ക് 35 കിട്ടിയാൽ 40 + 35 75 മാർക്സ് കിട്ടിയാൽ ഇറ്റ്സ് എ മിനിമം പാസ്. അന്നേരം അതിന് താഴെ ആയാല് പാസ്സാകാതിരിക്കും. അന്നേരം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു സെഷണൽ മാർക്കും ഈ സെഷണൽ മാർക്ക് അവാർഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിഷ്കർഷിച്ചിരിക്കുന്ന റൂൾസ് വെച്ചിട്ടാണ്. അത് സീരീസ് ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തും, അസൈൻമെന്റ് കൊടുക്കും, അറ്റൻഡൻസ്. എക്സാമിനേഷന്റെ മിനിമം എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ എക്സാമിനേഷൻ നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മിനിമം എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അയാൾക്ക് ഒരു സബ്ജക്റ്റില് 75% ഫിസിക്കൽ പ്രസൻസ് വേണം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 75% അറ്റൻഡൻസ് വേണം. ഒരു കുട്ടി 75% അറ്റൻഡൻസിന് താഴെയാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് ആ എക്സാമിനേഷൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള എലിജിബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കില്ല എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം. ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇത് മോണിറ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഇംതിയാസ് സാർ വളരെ രസകരമായി നമ്മളോട് പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്കൊരു ET ലാബ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ. ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മളോട് ആ ബ്രോഷറിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു. അന്നേരം അതിൽ നമ്മൾ ആക്സസ് ചെയ്യുകയും നമ്മൾ കൃത്യമായി അറ്റൻഡൻസ് മോണിറ്റർ ചെയ്യണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സീരീസ് ടെസ്റ്റുകൾ ഏത് ദിവസങ്ങളിലാണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് അതൊക്കെ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കും. അതായത് എന്താണ് സീരീസ് ടെസ്റ്റ് ഉള്ളത്. കുട്ടികളപ്പോൾ നമ്മളോട് പറയില്ല എന്താണ് സീരീസ് ടെസ്റ്റ് നടക്കുന്നത്. അതായത് സീരീസ് ടെസ്റ്റിന്റെ പെർഫോമൻസ് നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്താൽ, നമുക്ക് അയാളുടെ അടുത്ത് സ്നേഹമായി നിന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ തന്നെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അയാളുടെ എൻഡ് സെമസ്റ്റർ എക്സാമിനേഷൻ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് ആ കുട്ടിയെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ അഡ്വൈസറോട് സംസാരിച്ച് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് എവിടേക്കാണ് വീഴ്ചകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് നോക്കി നമുക്കത് കൃത്യസമയമായിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ കുട്ടികളെ കറക്റ്റായിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്യണം, കൃത്യമായി മോണിറ്റർ ചെയ്യണം. അവരുടെ ഒരു വല്ലാത്ത പ്രായത്തിലാണ്, വളരെ യുവത്വത്തിന്റെ തിളച്ചുമറിയുന്ന യുവത്വത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണ് ഈ ക്യാമ്പസിൽ. ഇവിടെ നമ്മൾ അവര് ഒരു തെറ്റിലേക്കും പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സ് മാക്സിമം ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അത് പറയുമ്പോഴും ചെറുപ്പക്കാർ കുട്ടികളാണ് ഞങ്ങളുടെ മുന്നിലുള്ളത്.
എന്നുള്ളത്. അവർക്ക് കുറച്ച് പിന്നെ ദേഷ്യവും കുറുമ്പും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും, ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കറിയാം. പക്ഷേ അപ്പോ പേരൻസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള സപ്പോർട്ട് ഇവിടെ കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അന്നേരം നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഇപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ അനുസരിച്ച് ഫെബ്രുവരി 2 മാർച്ച് ആദ്യമോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ടാവും. അതിനു മുമ്പ് 2 സീരീസ് ടെസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ എഴുതിയിരിക്കും. അന്നേരം ആ സീരീസ് ടെസ്റ്റിന്റെ മാർക്കുകൾ എന്താണെന്ന്, ഓരോ സബ്ജക്റ്റിന്റെ മാർക്കുകൾ എന്താണെന്ന് അറിയണം. ആ മാർക്ക് അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. ഇത് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നമ്മൾ ക്ലോസ് ആയിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്തു. പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇയർ ക്ലോസ് ആയിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്തു, കുട്ടിക്ക് നല്ല മാർക്കൊക്കെ കിട്ടും. സെക്കൻഡ് ഇയർ ആകുമ്പം നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു നമ്മൾ വിചാരിക്കും കുട്ടി ഇനി കുഴപ്പമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കും. നമ്മൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, ഫസ്റ്റ് ഇയർ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ പാസ് പെർസെൻറ്റേജ് എല്ലാം 95, 96, 97, 98 ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള പാസ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും. സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററും സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്ററും. ഈ കുട്ടി തേർഡ് സെമസ്റ്ററിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് സ്വഭാവത്തിൽ ചേഞ്ച് വരുന്നത്. മനസ്സിലായി? ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ പേരൻസ് മനസ്സിലാക്കണം. സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്ററും തേർഡ് സെമസ്റ്ററും ഫോർത്ത് സെമസ്റ്ററും, സെക്കൻഡ് ഇയർ തേർഡ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് സെമസ്റ്ററിൽ നമുക്ക് കുട്ടിയെ കറക്റ്റായിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്ത് അയാളെ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്താൽ പിന്നെ വിഷമിക്കേണ്ടി വരും. ഈ തേർഡിലും ഫോർത്തിലുമാണ് കുട്ടികൾക്കൊരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നത്, ചേഞ്ച് ഇൻ ക്യാരക്ടർ, സ്റ്റഡീസിനകത്ത് വരുന്ന ചേഞ്ചുകൾ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ തേർഡ് സെമസ്റ്റർ ആയിരിക്കും. അന്നേരം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ വാച്ച് ചെയ്യണം, നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഇയർ ആകുമ്പോൾ വെരി ക്ലോസ് ആയിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യണം, വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടി ഏറ്റവും നല്ല മാർക്കോട് കൂടി തന്നെ TTM കോളേജിൽ നിന്ന് പാസ് ഔട്ടായി. ഇപ്പം ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ പ്ലേസ്മെന്റിന്റെ കാര്യങ്ങൾ, സിവിൽ സർവീസ് കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളും അതെല്ലാം അച്ചീവ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതിന് ഒരു ഡൗട്ടും വേണ്ട. അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ടാർഗറ്റ് തന്നെയാണ്. അന്നേരം അത് എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലും നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം. ഹോസ്റ്റലിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനായിട്ട് സാറ്, ഹോസ്റ്റലിന്റെ ചാർജുള്ള സാർ ഈ മീറ്റിംഗിൽ ചിലപ്പോൾ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ PhD-യുടെ ഒരു DC പ്രസന്റേഷൻ ഇന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് DC ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്. അതുകൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഈ സെയിം ടൈം ആയിപ്പോയി. നമ്മുടെ ഹോസ്റ്റൽ അഡ്മിഷൻസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ, ഹോസ്റ്റൽ അലോട്ട്മെന്റ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു, റൂം അലോട്ട്മെന്റുകൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ആരെങ്കിലും ഹോസ്റ്റൽ അഡ്മിഷൻ എടുത്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഹോസ്റ്റലിന്റെ അധികാരികളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാൽ അവർക്ക് അഡ്മിഷൻസ് അവിടെ എടുക്കാവുന്നതാണ്. അതിന് ഒരു ആകാംക്ഷ മനസ്സിൽ വേണ്ട. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാക്സിമം ഞങ്ങൾ സഹായിക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇയർ കുട്ടികൾക്ക് 2 ഹോസ്റ്റലാണ് ഉള്ളത്. ആൺകുട്ടികൾക്ക് ട്രസ്റ്റ് ഹോസ്റ്റലും പെൺകുട്ടികൾക്ക് മെയിൻ ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റലും നമ്മൾ വിളിക്കാറുണ്ട്, മെയിൻ ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റൽ. അന്നേരം ആ 2 ഹോസ്റ്റലിലുണ്ടാണ്. അവിടെ എല്ലാം ഇന്റർനാഷണൽ ഫെസിലിറ്റീസും ഉണ്ട്, സാധാരണ ഫെസിലിറ്റീസും ഉണ്ട്. അന്നേരം ഹോസ്റ്റൽ ടൈമിങ്സ് ഉണ്ട്. അന്നേരം നമ്മൾ ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പറയേണ്ടത്, നമ്മൾ റൂമിൽ 3-4 പേരൊക്കെ ആയിട്ട് ഒന്നിച്ചായിരിക്കും താമസിക്കുന്നത്. ചിലരൊക്കെ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിക്കുന്നത്. അന്നേരം നമ്മൾ പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കി പരസ്പരം ഷെയർ ചെയ്ത് നമുക്ക് ജീവിക്കേണ്ടി വരും. നമ്മുടെ ഒരു പക്ഷേ ഇനിയുള്ള 4 വർഷക്കാലം നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ വീടുകളിൽ നിൽക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഹോസ്റ്റലുകളിലായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ആ ഹോസ്റ്റലുകളിൽ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ട്. ആ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ സമയത്ത് കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോളും കൂടെ അനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ ഹോസ്റ്റലിലൊക്കെ, കോളേജിലായാലും ഹോസ്റ്റലിലായാലും നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത്. അത് കുട്ടികളെ പ്രത്യേകം ഉണർത്തണം. ഹോസ്റ്റൽ അഡ്മിഷൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കഴിയുന്നത്ര ആൾക്കാർ 21-ാം തീയതി തന്നെ ഹോസ്റ്റൽ ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യണം. 21-ാം തീയതി ഹോസ്റ്റൽ ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ഹോസ്റ്റലുകളിലും വാർഡനും ഡെപ്യൂട്ടി വാർഡനും റെസിഡന്റ് ട്യൂട്ടറും ഉണ്ട്. കുട്ടികളുടെ ഏത് ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ തൊട്ട് വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ വരെ നിങ്ങൾക്ക് അവരുമായി ബന്ധപ്പെടാം. എല്ലാ ഹോസ്റ്റലുകളിലും കോളേജിന്റെ തന്നെ ഓഫീസേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഓഫീസിൻ ചാർജസ് ഉണ്ട്. അവരെയും നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാം. അവരുടെ എല്ലാ ഫോൺ നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം നമ്മുടെ ബ്രോഷറിനകത്ത് ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടെങ്കിലും അവരെ വിളിച്ച് സംസാരിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നേരിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാം. ഞാൻ കൂടുതൽ സമയം ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും നേരുന്നു. എല്ലാ നന്മകളും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നന്ദി. Thank you, sir. I now invite our
Dean Student Affairs, Dr. Ajukumar Meehan, to address our parents. I hope I am audible. Yes, sir. Okay. Beloved Chairman, Janab Shahal Hasan Musliar, sir, respected principals, respected HODs and deans, and dear parents, a very good morning. I am very happy to be part of this inaugural day, to be part of this function. I would like to stress just a few points. The earlier speakers has hinted about the overall development, or principal has used the word holistic development of our students. എന്താണ് അതുകൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത്? നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടം നോക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട സ്കിൽ സെറ്റ് ഒരു 10 വർഷം മുമ്പേ ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരുന്ന സ്കിൽ സെറ്റ് അല്ല ഇപ്പോൾ ആവശ്യമുണ്ട്. They should be able to communicate properly. അവർക്ക് റിട്ടൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അവർക്കൊരു ടീമിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ഇപ്പൊ എല്ലാ ജോലികളും ടീം വർക്കാണ്. അപ്പൊ ഒരു ടീമിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. നമുക്കൊരു സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റോടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല. ഇതെങ്ങനെ കിട്ടും? നമ്മളെ കോളേജിൽ എങ്ങനെ കിട്ടും? ഇത് നോൺ അക്കാഡമിക് കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ലോട്ട് ഓഫ് അതർ അസോസിയേഷൻസ്, പ്രൊഫഷണൽ സൊസൈറ്റീസ് ലൈക്ക് IEDC, NSS, സ്പോർട്സ് ആൻഡ് ഗെയിംസ്, പ്രൊഫഷണൽ സൊസൈറ്റീസ് അണ്ടർ ഡിഫറെന്റ് ബ്രാഞ്ചസ്, ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിൽ അവർക്ക് ആക്റ്റീവായിട്ട് പങ്കെടുക്കാം. ഇത് ഒരു അക്കാഡമിക് റിക്വയർമെന്റ് കൂടെയാണ്. കാരണം ആൾറെഡി അഷ്ഫാഖ് സാർ 162 ക്രെഡിറ്റ്സ് പറഞ്ഞായിരുന്നു. 162 ക്രെഡിറ്റ്സ് വേണം നമുക്ക് ബിടെക് കിട്ടാനായിട്ട്. അതിൽ 2 ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടുന്നത് ഈ ആക്ടിവിറ്റി പോയിന്റ്സ് വഴിയാണ്. 100 ആക്ടിവിറ്റി പോയിന്റ്സ് വേണം. ആ ആക്ടിവിറ്റി പോയിന്റ്സ് കിട്ടാനായിട്ട് അവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ സൊസൈറ്റികളിലും അതിലുമെല്ലാം ആക്റ്റീവ്ലി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതിൽ ആക്റ്റീവ്ലി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ 100 ആക്ടിവിറ്റി പോയിന്റ്സ് ഗെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ എന്റെ സജഷൻ ഓർ അഡ്വൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ഒരു വർഷം, ആദ്യത്തെ 2 സെമസ്റ്ററിൽ നമ്മൾ കഴിയുന്നതും അക്കാഡമിക് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ തന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. ഗ്രാജുവലി ഫ്രം 3rd or 4th സെമസ്റ്റർ ഓൺവേർഡ്സ് യു ക്യാൻ ഗ്രാജുവലി എൻഗേജ് ഇൻ ആൾ ദീസ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. പിന്നെ ഇന്ത്യ സാർ നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റ് കാണിച്ചായിരുന്നു. അതുപോലെ നമ്മൾ ചെയർമാൻ വളരെ ഡിസിപ്ലിൻ്റെ ആവശ്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പം തുടക്ക കാലഘട്ടത്തിൽ പർട്ടിക്കുലർലി ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ 1-2 വർഷമായിട്ട് അവരിപ്പോൾ ഓൺലൈനിൽ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവരുടെ ക്ലാസ്സിലെ റെഗുലാരിറ്റി കൃത്യമായിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്യണം. റെഗുലാരിറ്റി മോണിറ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളെ വെബ്സൈറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് ഇയർ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബ്രോഷർ കിട്ടും. അതിലെല്ലാ ഡേറ്റയും ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഏത് അഡ്വൈസറിന്റെ, നിങ്ങളെ HODയുടെ എല്ലാവരുടെ ഫോൺ നമ്പറും മെയിലും എല്ലാം ഉണ്ട്. നമുക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യാം. അതിൽ പേജ് 8 ET ലാബിൽ പാരന്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് ലോഗിൻ ചെയ്ത് അവരുടെ അക്കാഡമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് മോണിറ്റർ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. പിന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനലും ആക്റ്റീവായിട്ട് നടത്തുക. നിങ്ങൾ അഡ്വൈസറുമായിട്ടൊക്കെ പ്രോപ്പർലി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം. ഒരു ആസ്പെക്ട് എനിക്ക് ഒന്നുകൂടെ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയാനുള്ളത്, നമ്മളെ കോളേജ് ഒരു വേറിട്ടൊരു സ്ഥാപനം ഒന്നുമല്ല, ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു പരിച്ഛേദം തന്നെയാണ് അവിടുത്തെ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പം റീസെന്റ് ആയിട്ട് റാഗിങ്ങിന്റെ 1-2 ഇൻസിഡൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് മറ്റ് പലയിടത്തും ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയിൽ നമ്മൾ പത്രത്തിലൊക്കെ വായിക്കുന്നുണ്ട്. ദേ ആർ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ബൈ റൂൾ ഓഫ് ലാൻഡ്. അപ്പൊ അവർക്ക് നല്ല പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് ലോ കൊടുക്കുന്നത്. ആൻഡ് വി ആൾസോ ഹാവിംഗ് 0 tolerance ടുവേർഡ്സ് റാഗിങ്. അതൊരു ക്രിമിനൽ ഒഫൻസ് ആണ്. പ്രിൻസിപ്പളിന്റെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഓവർ ദാറ്റ് കംപ്ലൈന്റ് ടു ദ പോലീസ്. അപ്പൊ അത് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു, സാർ ആൾറെഡി പറഞ്ഞു, നമുക്ക് 4000 സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് അറ്റ് എ ടൈം കോളേജിലുള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് വാച്ച് ആൻഡ് പ്രൊസീഡ് എന്നുള്ള പോളിസി ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും. നമുക്ക് ഈ സീനിയേഴ്സിനെയൊക്കെ വാച്ച് ചെയ്യുക, അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യുക. പക്ഷെ എന്ത് ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ടായാലും നമുക്ക് ഈ ബ്രോഷറിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആന്റി റാഗിംഗ് സെൽ കൺവീനർ നമുക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. യു ക്യാൻ റേസ് യുവർ കംപ്ലൈന്റ്. പക്ഷെ അതൊരിക്കലും മിസ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യരുത്. അത് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഒരിക്കൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഹോസ്റ്റലിലെല്ലാം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഫ്രീഡം ഉണ്ട്. ലോട്ട് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഈസ് ദെയർ. അപ്പം അത് മിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം വരില്ല. നമ്മൾ കാരണം കഴിഞ്ഞ 2 വർഷമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു റെസ്പോൺസിബിൾ സിറ്റിസൺ ആകുന്ന രീതിയിൽ വേണം അവർ വരാൻ. ഒരു ടിപ്പിക്കൽ മലയാളി പാരന്റിന്റെ ജോബ് നെവർ എൻഡ്സ്. എത്ര വലുതായാലും പാരന്റിന്റെ ജോബ് അവസാനിക്കാറില്ല, പർട്ടിക്കുലർലി നമ്മൾ കേരള സിനാറിയോയിൽ. പക്ഷെ ഒരു സമയം കഴിയുമ്പോൾ ദേ ഷുഡ് ഹാവ് ടു ഫേസ് ദെയർ ഓൺ ഇഷ്യൂസ് ഇൻ ദെയർ ലൈഫ്. They should be better trained for that as well. So we can work together and mold them as a responsible citizen. These are the things which I would like to communicate with you at this moment. And also I seek permission from you to leave from this meeting, as I have to attend a doctoral committee meeting at 11 o'clock. Thank you for a patient hearing, and all the best for the bright future of our students. Thank you. Thank you, sir. May I now invite Dr. Adarsh S, our IQAC coordinator of KPMC, to address the parents. Hello. Yes, sir. Is it audible? Okay.
So good morning, respected chairman, principal, dear deans, head of the departments, and dear parents. First of all, let me congratulate our students for getting admission at TK, and I thank all the parents for choosing the most right choice for their wards, and we have a big responsibility to make our students to quality engineers after the 4 years. So after the 4 years, we should ensure that the students should be having a holistic, in a holistic sense, they are quality engineers, and they have social commitments. They are working with social commitments, and after all, being a good human being. So that we have to ensure. And this responsibility, how we can mold them during these 4 years. That is what we are trying to address through the internal quality assurance cell. So there is a mechanism in the institution called internal quality assurance cell, in which we have the faculty, student representatives, then alumni, management representatives, parents, like that. From different domains, we have representatives, and we will be collecting the opinions of different stakeholders, and we will be framing the policies and ensure that such policies are being implemented in our institutions. So അത് നേരത്തെ നമ്മുടെ സ്പീക്കേഴ്സ് പലരും പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കാലഘട്ടത്തിന് അനുസൃതമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും യോജ്യമായിട്ടുള്ള പോളിസികളായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കി എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു എക്സസൈസ് ആണ്. ഈ 4 കൊല്ലവും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് സിസ്റ്റം വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് കോളേജിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് ആയാലും പാരന്റ്സിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് ആയാലും ഒക്കെ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത് അത് കൺസോൾട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് അത് എത്രയും ഭംഗിയായിട്ട് നടപ്പിലാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെ പെട്ടെന്നാണ് നമ്മൾ അക്കാഡമിക് സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു ചേഞ്ച് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ആവശ്യമായിട്ട് വന്നത് കോവിഡ് വന്ന സമയത്ത്. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് വളരെ ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റും. We are one of the very few institutions where we strictly followed the academic routines even during the COVID time. So that I can ensure 100%. So that we need to, that kind of things we need to do, and we need to continue. And one more point I just want to emphasize is that is on the global acceptance. ഒരു 4 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് പാസ്സായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവർക്ക് ജോലി കിട്ടുന്നത് ഒരു ഗ്ലോബൽ സ്കെയിൽ അക്സെപ്റ്റൻസിലായിരിക്കും. അപ്പൊ അത് എൻഷുർ ചെയ്യാനായിട്ട് we have to, our institution also should be rated by an accepted agencies. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് നാഷണൽ ബോർഡ് ഓഫ് അക്രഡിറ്റേഷൻ, അതുപോലെ നാഷണൽ അസസ്മെന്റ് ആൻഡ് അക്രഡിറ്റേഷൻ കൗൺസിൽ, അതുപോലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റാങ്കിങ്, ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് our students and the should work together. So again, the cooperation of our parents and students for ensuring our goal, and I wish all the success to our students for their undergraduate studies. Thank you. Thank you, sir. May I now call upon Professor Manish Rashid, head of the Department of Physical Education, to say a few words. I'm audible, madam? Yes, sir. Yes. Hello. Respected chairman, principal, HODs, deans, and all my parents. Physical education എന്തിനാണെന്നാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഞാൻ വളരെ ഷോർട്ടായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. കാരണം സൗണ്ട് മൈൻഡിന്റെ സൗണ്ട് ബോഡി എന്താണ്? അപ്പം ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരത്തിലെ ഒരു ആരോഗ്യമുള്ള മനസ്സുണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് 3 ആസ്പെക്ട് ആണ്. ഒന്ന് ഹെൽത്ത് ഓഫ് ഓൾ സ്റ്റുഡൻസ്, 2 ഹൈ പെർഫോമൻസ്, 3 റിക്രിയേഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ്.
അതായത് എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും ഹെൽത്ത് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. കാരണം നമ്മളെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾ ഏകദേശം ഒരു 18 വയസ്സ് തൊട്ടുള്ള കുട്ടികളായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇവർക്ക് സർപ്ലസ് എനർജി ഇവരെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഈ എനർജിയെ നമുക്ക് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് വിടുകയാണെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഒരുപാട് ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ്സിലോട്ട് ഇവരെ നമുക്ക് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം അവർ ഇൻഡിസിപ്ലിൻ ആക്ടിവിറ്റീസിലേക്ക് പോവാതെ നമുക്ക് നമ്മുടെ അക്കാഡമിക് കരിക്കുലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മുടെ അക്കാഡമിക്സ് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടല്ല നമ്മൾ സ്പോർട്സ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അക്കാഡമിക്സിന് ഒപ്പം തന്നെയാണ് നമ്മൾ സ്പോർട്സ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ ബേസിക്കലി ഒരു ഫിറ്റ്നസ് ട്രെയിനറാണ്, ഒരു കണ്ടീഷനിങ് എക്സ്പെർട്ടുമാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഫിറ്റ്നസ്, ഒരു നല്ലൊരു ലൈഫ് സ്റ്റൈല് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത്, അതായത് എഞ്ചിനീയറിംഗിന് ശേഷം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നല്ലൊരു ലൈഫ് സ്റ്റൈല് ഫോളോ ചെയ്യാൻ അവരെ പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് കാണുന്നത്. പിന്നെ രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഒരുപാട് ടാലന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളുണ്ട്. ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വർഷം തന്നെ നമ്മുടെ 12-13 കുട്ടികൾ തന്നെ നാഷണൽ ലെവലിൽ കോമ്പറ്റീഷൻസ് പങ്കെടുത്തു. അപ്പൊ ഈ നാഷണൽ ലെവലിൽ കോമ്പറ്റീഷൻസ് പങ്കെടുക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രേസ് മാർക്ക് അവാർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് ഇവർക്ക് മിസ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഗ്രേസ് മാർക്സ് ഇവരെ എക്സാമിന് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ നാഷണൽ ലെവൽ കോമ്പറ്റീഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു എലിജിബിലിറ്റി കിട്ടുന്നതാണ്. പിന്നെ കോളേജിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കോളേജിൽ നേരത്തെ പ്രിൻസിപ്പൽ പ്രസന്റ് ചെയ്തതിനകത്ത് കാണിച്ചു, നമുക്ക് എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ഉണ്ട്. കാരണം അതിൽ ഫുട്ബോൾ ഉണ്ട്, ക്രിക്കറ്റ് ഉണ്ട്, ടെന്നീസ് ഉണ്ട്, വോളിബോൾ, ബാസ്കറ്റ്ബോൾ, ഷട്ടിൽ ബാഡ്മിന്റൺ, ഈവൻ കോണ്ടാക്ട് സ്പോർട്സ് ഉള്ള ജൂഡോ, റെസ്ലിംഗ്, ഇതെല്ലാം നമുക്കുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് എടുത്തു പറയാനുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ടെന്നീസ് കോർട്ടാണ്, അതായത് ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്, അതായത് ITF സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ള ഒരു ടെന്നീസ് കോർട്ട് നമ്മുടെ കോളേജിലാണുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഈ ഒരു ഫെസിലിറ്റീസ് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നീട് നമ്മളെ കുട്ടികൾ അച്ചീവ്മെന്റ്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വളരെ ഷോർട്ടായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ കുട്ടികൾ അച്ചീവ്മെന്റ്സ് കഴിഞ്ഞ KTU ടെക്നോളജിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഏതാണ്ട് എല്ലാ കോമ്പറ്റീഷൻസിലും നമ്മളെ കുട്ടികൾ മികച്ച പെർഫോമൻസ് ആണ് കാഴ്ചവെച്ചത്. അപ്പൊ പ്രധാനമായിട്ടും ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്പോർട്സിന്റെ ഒരു ഗുണം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടികളുടെ ടീം ലീഡർഷിപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കുട്ടികൾ ഏതൊരു കമ്പനിയിൽ ജോലിക്ക് പോയാലും തീർച്ചയായിട്ടും അവരെങ്ങനെ ഒരു ടീമിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഈ സ്പോർട്സ് കുട്ടികളുടെ ക്വാളിറ്റീസ്, ടീം ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും അവരെ എങ്ങനെ മിങ്കിൾ ചെയ്യുമെന്നും അല്ല മറ്റു കുട്ടികളുമായിട്ട് എങ്ങനെ മിങ്കിൾ ചെയ്ത് ഒരു സോഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്യാനും സഹായിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ഒരു വൈറ്റൽ ഘടകം തന്നെയാണ് സ്പോർട്സ് എന്നുള്ളത്. അപ്പം നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് പേഴ്സണൽ ട്രെയിനിങ് പ്ലാൻസ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഫിറ്റ്നസിന് വേണ്ടി ഫോളോ ചെയ്യാവുന്ന ഡയറ്റ് പ്ലാൻ, അവരെങ്ങനെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം, ഒരു നല്ലൊരു ഡയറ്റ് പ്ലാൻ, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട്. നമ്മുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കോളേജിൽ നിന്ന് പാസ്സാവുന്ന കുട്ടികൾ ഈ കോഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ അവർ പിന്നെയും ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ സ്പോർട്സ് കണ്ടിന്യൂ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് ഓപ്റ്റ് ചെയ്ത് എന്തുകൊണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല കോളേജ് തന്നെയാണ്. സ്പോർട്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള എല്ലാ സപ്പോർട്ടും നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ കിട്ടുന്നതാണ്. അത് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ ഈ വേളയിൽ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു ആണോ. Thank you, sir. So since we are facing a shortage of time and the department-wise meetings are supposed to happen in a short time, we will quickly be addressing the queries of the parents that is appearing on the chat box. I invite Professor Asha Madam to please address those queries. Hello, am I audible to you? Hello. Yes, ma'am. Yes. Okay, I could see two questions in the chat box. One is regarding the laundry service, which is available in the hostel. In the international hostel, washing machines are provided. In the other hostels, on request, we will definitely make that arrangement. That is one question which I've seen in the chat box. And another parent has asked me regarding the RT-PCR test. Is it mandatory for those who have availed 2 doses of vaccine? For students who have availed 2 doses of vaccine, I think you need not have to bring RT-PCR test result. For those who have not availed 2 doses of vaccine, I think we have made it mandatory because we had a concern regarding our students admitted into the colleges having taken 2 doses of vaccine, because we had a doubt whether they have completed 18 years of age. So we just gave that instruction with a view to make things more safe, because we have maximum number of hostel inmates. That is why we are given that instruction in the website. But for those who have availed 2 doses of vaccine, I think you need not bring the RT-PCR test result. Thank you. These are the 2 queries which I could see right now. Hope I have answered your questions. Amal? Hello, Amal? Yes, ma'am. Ma'am, so since we are facing a shortage of time, let us
end the meeting now, and within 5 minutes, the department-wise meetings will be starting. So the civil engineering department meeting will begin in 5 minutes, followed by mechanical engineering department, electrical engineering, electronics and communication engineering, computer science engineering. And in the meantime, on parallel sessions, even architecture department and chemical engineering sessions will be taking place. So parents' queries will be addressed in those department-wise meetings. So may I now invite all parents to please move ahead to the department-wise meetings. Please ensure that you are attending the meetings of your respective departments. I thank you all for your presence here. We wish you all a great time in the coming 4 years. Thank you all.